हाँ जी, नैक्सट जो आप चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं अपने को है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आप ना चार चीज़ा ही पढ़निया ने, थायोल्स या फिर जिन्होंने आप कहने थायो अल्कोहल्स, थायो ईथर, सल्फोनिक एसिड्स ते सल्फोनामाइड्स। ठीक है, ये आप चार चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने आप पढ़निया ने। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी आप पढ़ांगे सो पहले ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, सल्फर जिहड़ी है क्योंकि ऑक्सीजन जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आउंदी है। ठीक है, तो जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन शो करूगी आपां नूं पता भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहती है, उही प्रॉपर्टीज़ सल्फर शो करूगी। जिस तरह के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के होणगे, ठीक है, उहदे नाल दे ही कंपाउंड सल्फर के होणगे। प्रॉपर्टीज़ दे विच थोड़ा बहुता साइज़ ते क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होंदा सल्फर नालों, उहदे करके थोड़ा बहुता फर्क आ सकदा प्रॉपर्टीज़ दे विच। बट ज़्यादातर जिहड़े केसिस होणगे, मोस्ट ऑफ द केसिस होणगे जिहड़े उन्हां दे विच ऑक्सीजन ते सल्फर दे जिहड़े कंपाउंड्स ने ओह ज़्यादातर सिमिलर ही होणगे। ठीक है, हुण ऑक्सीजन है जिहड़ा सब तो पहला तो डबल बॉन्ड्स भी बनाउंदा, सिंगल बॉन्ड्स भी बनाउंदा। ठीक है, हुण सल्फर है जिहड़ा उहदे विच की हुंदा गा, ओह सिंगल बॉन्ड बना लेंदा ईजिली। ठीक है, पर कार्बन के नाल सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसका रीज़न यह है भी जो कार्बन के नाल सल्फर है जिहड़ा डबल बॉन्ड बनाऊगा, ठीक है, तो उस टाइम पर होऊगा कि सल्फर का जिहड़ा ऑर्बिटल है डबल बॉन्डिंग दे विच आ रहा है, जिहड़ा पाई बॉन्ड दे विच आ रहा, वो है 3p। कार्बन का है 2p। दोनों का 2p का साइज़ छोटा होंदा 3p के नाल होंदा। इफैक्टिवली ओवरलैप नहीं हो पाता दोनों ऑर्बिटल्स का, तो ना क्योंकि इफैक्टिवली ओवरलैप नहीं होंदा तो बॉन्ड है जिहड़ा बहुत ज़्यादा वीक होंदा ते टुट जांदा। ठीक है, मतलब सल्फर का जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन दे कार्बन के नाल, उस टाइम तो वीक जिहड़ा बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होंदा ते ईजिली टुट जाता। ठीक है, तो स्टेबल नहीं होंदा डबल बॉन्ड है जिहड़ा कार्बन ते सल्फर का। हुण पर कई यह जिहियां केसिस देखे गए ने जिथे सल्फर ते ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है जिहड़ा वो ज़्यादा स्टेबल, वो मतलब स्टेबल होंदा। मतलब सल्फर ते कार्बन का बॉन्ड है जिहड़ा डबल बॉन्ड वो स्टेबल नहीं होंदा, सल्फर ते ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है जिहड़ा वो स्टेबल होंदा। ठीक है, वो क्यों स्टेबल होंदा उहदा आपां रीज़न अगे पढ़ांगे जो आपां सल्फोनिक एसिड्स पढ़ांगे, उहदे विच डी पाई बॉन्डिंग होंदी है। ठीक है, उत्थे मतलब पी ऑर्बिटल नहीं इनवॉल्व होंदा, उत्थे डी ऑर्बिटल इनवॉल्व होंदा सल्फर का, तां करके जिवें फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, आपां ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिएक्शनस दे विच। उस तो बाद हुंदा की हैगा कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਲਫਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਥਾਇਓਕਾਰਬਾਮਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਸਲਫਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ NH2 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ NH2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਲਫਰ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ 3/2 ਮਤਲਬ 1+2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 1+2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3/2। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਓ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਥਾਇਓ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਥਾਇਓ ਲੱਗੂਗਾ ਸਲਫਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਾਇਓ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਥਾਇਓ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਓਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲਕੋਹਲ, ਥਾਇਓਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਇਓ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਥਾਇਓ ਅਲਕੋਹਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਓ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥਾਇਓ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਪਾਤਾ। ROH ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ, RSH ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ROH ਅਲਕੋਹਲ, RSH ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਾਇਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ SH ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਰਕੈਪਟਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਕੈਪਟਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਕੈਪਟਨਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਟਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਮਰਕਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਮਰਕਰੀ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕੈਪਟਨਸ। ਮਰਕੈਪਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਮਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ। ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਮਰਕਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਮਤਲਬ ਕੈਚਿੰਗ। ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮਰਕੈਪਟਨਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SH, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਫ ਹਾਈਡਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਇਓਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਕੈਪਟੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SH ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਸਲਫਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ OH ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, OH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਸਲਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਓਲ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਓਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਓਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਅਨੀਅਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ WBC ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਓਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਲ S ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਹੁਣ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਅਤੇ IUPAC ਸਿਸਟਮ। ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। IUPAC ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਇਓਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CH3SH। ਠੀਕ ਹੈ, CH3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਲਕਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ CH3SH, CH3 ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ। ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IUPAC ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, CH4 ਮਿਥੇਨ, ਮਿਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ SH ਲਾਤਾ, H ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਥੇਨ ਥਾਇਓਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਥੇਨ ਥਾਇਓਲ, 2 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਥਾਇਓਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 2 ਥਾਇਓਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਥਾਇਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਥਾਇਓਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਾਇਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੈ HSCH2CH2CH2, 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ OH ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। SH ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, 1 2 3, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ SH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ SH ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ OH ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1 ਓਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਨ E ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 3 ਮਰਕੈਪਟੋ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1 ਓਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 3 ਮਰਕੈਪਟੋ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ, ਥਾਇਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3s2 3p4। ਠੀਕ ਹੈ, 3p4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਹੋਊਗੀ, 3px2 3py1 3pz1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ 2 ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
क्योंकि आ तो दोनों पेयर्ड ने, एक आ सिंगल है एक आ सिंगल है, ये दोनों सिंगल ने, हाइड्रोजन एक एक इलैक्ट्रॉन दे देंगे, पेयर्ड हो जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो हुण उस तो बाद की होगा, हुण इहदे विच की है 2 p ऑर्बिटल्स ने जिहड़े ਜਿਹੜੇ 4 ऑर्बिटल हो गए पहला तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, एक s 3 p। ठीक है, 4 p और सॉरी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ एक ऑर्बिटल है ਜਿਹੜਾ पहला तो, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ऑर्बिटल, क्योंकि आ तो 2 फुली फिल्ड ने, आ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ऑर्बिटल है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ऑर्बिटल है ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ऑर्बिटल ਸੀਗੇ। ठीक है, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ऑर्बिटल ਹੋਊਗਾ 2p, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1s ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਸਲਫਰ, ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 104 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 104 ਜਾਂ 105 ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ 107 ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਮਤਲਬ HS। ठीक है, ਉਹਦਾ ਸਾਲਟ ਕੋਈ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ RX ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ X ਹੈ ਜਿਹੜਾ Na ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ NaX ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, HS ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ R ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ RSH ਮਤਲਬ ਥਾਇਓਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HSNA CH3I CH3SH बन जूगा, NaI बन जूगा सोडियम आयोडाइड तो मिथाइल सल्फ तो इतने की बन जाओ अपने कोले मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, और नैक्सट है अपने कोले फ्रॉम सोडियम एल्काइल सल्फेट और पैराटोलुइन सल्फोनिक एस्टर। ठीक है, सब तो पहला था सोडियम एल्काइल सल्फेट तो देखते हैं सल्फेट मतलब SO4 2 नेगेटिव, एक पास एल्काइल लग गया एक पास की लग गया सोडियम SO4 SO3 इधर नहीं कहा वो सीगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲਕਾइल ग्रुप, दूसरे पासे की लग गया सोडियम, तो ये की बन गया सोडियम इथाइल सोडियम एल्काइल सल्फेट। ठीक है, एल्काइल ग्रुप इतने किहड़ा लगा इथाइल तो सोडियम इथाइल सल्फेट। ये जो आप NaSH ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ठीक है, ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ Na2SO4 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, C2H5SH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਥੇਨ ਥਾਇਓਲ बन जूगा। ठीक है, नैक्सट है अपने को दूसरा सीगा ना ये पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। हुण सल्फोनिक एस्टर पैराटोलुइन सल्फोनिक एस्टर है। ठीक है, तो ये की होगा आपां नूं पता टोलुइन है। ठीक है, टोलुइन की पैरा पोजिशन तो की लिखा लग्या है सल्फोनिक एस्टर SO3 H की होंदा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, H हटा के एल्काइल ग्रुप लाता था SO3R की बन गया सल्फोनिक एस्टर। ठीक है, पैरा पोजिशन तो लग्या है टोलुइन दे तो पैराटोलुइन सल्फोनिक एस्टर। ठीक है, उन्होंने NaSH नाल जो रिएक्ट करावांगे तो C2H5SH बन जूगा, आ ग्रुप निकल जूगा, H जिहड़ा ये जाके इत्थे लग सॉरी Na जिहड़ा ये जाके इत्थे लग जूगा, तो ये की बन जूगा सोडियम साल्ट ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एस्टर दे विचों क्योंकि एस्ट्रिक ग्रुप जिहड़ा है एल्काइल ग्रुप निकल के SH नाल लग गया, ये की बन गया अपने कोले थायोल। अल्कोहल्स तो किवें बना सकते हैं, अल्कोहल्स तो दे विच आपां P2S5 दे नाल उहनूं रिएक्ट करवा के दो मैथड ने, पहला मैथड है P2S5 नाल रिएक्ट करवावांगे P2O5 बन जूगा। ठीक है, सारियां ऑक्सीजन सल्फर नाल चेंज हो जानी है, इंटरचेंज हो जानी है। ठीक है, उस तो बाद बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वेपर्स एंड H2S ओवर हीटेड थोरिया की हुंदा THO2 थोरियम डाईऑक्साइड। ठीक है, ये कैटालिस्ट हुंदा गा
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵੇਪਰ ਅਤੇ H2S ਗੈਸ ਨੂੰ ਥੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ROH H2S ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ RSH H2O, ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੋਮ ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ। ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਲਕਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਅਲਕਾਈਲ ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NH2 ਇਹ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBr ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, BR ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। BR ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, R ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ SR ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, BR ਬਾਹਰ, ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਸ ਐਲਕਾਈਲ। ਐਸ ਐਲਕਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਐਲਕਾਈਲ ਆਈਸੋ ਥਾਇਓ ਯੂਰੋਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਯੂਰੋਨੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਰੋਨੀਅਮ IUM ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਨੀਅਮ ਆਈਸੋ ਥਾਇਓ ਯੂਰੋਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, RSH ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, OH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ OH ਅਤੇ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੋਮ ਐਲਕੀਨਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H2S ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ RSH ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ SH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਜੂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ SH ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੋਨੀ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਗਨਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਗਨਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ RMgX ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਗਨਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ RSMgX ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ S ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂ HMgX ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ OH। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ OH। H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਥਾਇਓਐਸਟਰਸ। ਥਾਇਓ ਐਸਟਰ, ਐਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ RCOOR, OR ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਾਇਓਐਸਟਰ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਤਾ ਸਲਫਰ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਲਫਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H2 ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਆ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ OH ਲੱਗ ਜੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ H ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ OH, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ H, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ R' ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾਇਓਲ ਮਤਲਬ R'। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ OH ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ H ਚਾਹੀਦਾ, H ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, CO ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ 2 ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। C 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, S 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੱਗ ਜੂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਥੇਨ ਥਾਇਓਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਓਫੈਂਸਿਵ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਫੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਰੋਟਨ ਐਗਸ ਲਾਈਕ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, H2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਗੰਧਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਧ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1 ਥਾਇਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ 2 in 1 ਥਾਇਓਲ। ਗਾਰਲਿਕ ਮਤਲਬ ਲਸਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਿੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਸਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮੈਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, LPG। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਡਰਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੇਨ ਡਾਇਓਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਓਲ ਨਹੀਂ, ਥਾਇਓਲ, ਇਥੇਨ ਥਾਇਓਲ ਦੀ। ਇਥੇਨ ਥਾਇਓਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ LPG, ਕਿਉਂਕਿ LPG ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਕੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ LPG, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਡਰਲੈਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਥੇਨ ਥਾਇਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਵਧੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 16, ਸਲਫਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 32। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਥਾਇਓਲਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਓਲ ਲਿਖਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਇਓਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਥਾਇਓਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਇਓਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, SH ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SH ਬੌਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੌਂਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ OH ਬੌਂਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ SH ਬੌਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ OH ਬੌਂਡ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ SH ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ OH ਬੌਂਡ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਛੇਤੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਦਾ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਲਫਰ ਇਹਦੇ ਥਾਇਓਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਦਾ, SH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਲਫਰ ਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ SH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ RSH H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ SH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ H2 ਹੀ ਜਾਊਗਾ, H ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ H ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 1/2 H2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਲਕਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ RSH NaOH, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮਰਕਰੀ ਮਰਕੈਪਟਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਕੈਪਟਨਸ, ਮਰਕਰੀ ਕੈਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਇਓ ਐਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਓ ਐਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, RC+O, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SR-, ਠੀਕ ਹੈ, RC+O SR-। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ OH ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ H ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, C ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ SC2H5 ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Cl ਅਤੇ HCl ਨਿਕਲੂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। H ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ HCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸਲਫਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਥਾਇਓਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਓਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਥਾਇਓਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਥਾਇਓਲ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ NaBr ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, S ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, RSR, ਠੀਕ ਹੈ, RSR। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ROR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਈਥਰ, ਉਹ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ S, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਥਾਇਓ ਈਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ, ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡੀਸਲਫਿਊਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਇਓਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਨੀ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਨੀ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੰਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੰਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹਾਰਡ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। RSH ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, RH ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥਾਇਓਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਨਾਲ ਐਲਕੋਹਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀਟਲ ਅਤੇ ਕੀਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥਾਇਓਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਥਾਇਓ ਐਸੀਟਲ ਅਤੇ ਥਾਇਓ ਕੀਟਲ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਇਓ ਐਸੀਟਲ ਅਤੇ ਥਾਇਓ ਕੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ CH3CH =O, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਟੋਨ। ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਥਾਇਓਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ O ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ H2O ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਦੋਨੇ ਐਚਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਐਚਾਂ ਇਹਦੀ O ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਸਲਫਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H2O ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ HgCl2 ਅਤੇ CdCO3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਓਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਾਇਓਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਇਓਲਸ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਏਅਰ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਾਇਓਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਆਊਗਾ,
2C2H5SH plus H2O2 C2H5SS C2H5 plus 2H2O ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ H2O2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ 2H ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣਗੇ 2H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਫਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਲਫਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਲਫਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਪਰ ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਇਓਲ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਸ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ -2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ +1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, O1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ C+1 ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਅਤੇ OH ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਰਬਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਲਫਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਸਲਫਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਲਫਰ, ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।